मेरे प्यारे दोस्तों बजुर्गो ते मेहरबानो, अज असी तुहानू एक नवी दास्तान सुना रहे हैं जिहदा नाम है गुल बकौली। दोस्तों गुल बकौली एक फुल का नाम है जिहड़ा असां तुसां ने शायद ना वेख्या होवे। ये फुल शायद किसी जादू नगरी विच होवे। चलो खैर असी दास्तान शुरू करने आ। एक जमाने की गल है, एक बादशाह के घर पुत्र पैदा होया ते बादशाह ने नजूमिया पूछया, है नजूमी मेरे पुत्र दे कैसे बख्त ने? नजूमिया ने दस्या, बादशाह सलामत, तुसी अपने पुत्र नू ना वेख्या जे, नहीं ते तुहाडी अखां दा नूर जांदा रहेगा। एक दिन बादशाह ने भुल भुलेखे अपने पुत्र नू वेख्या जो ओहदी अखां दा नूर जांदा रहा ते बादशाह ना हो गया। ये सब किवें होया? ये तुहानू सादक भट्टी गा के सुनाएगा। ते दास्तान लिखते ने शायर नज़ीर सुल्तानी ते रिकॉर्ड कर रहे ने लाला जी, ते गा के सुना रहे सादक भट्टी बाग मोड़ वाला। बादशाह घर पैदा होया ते एक शहजादा यारा, चंद वर्गा मुख सी ओदा ते उस्मानी तारा। सद ले उस नजूमी ओथे ते दसो एदे बारे, बह के पतरी सटन लग पे ओ नजूमी सारे। आखन लगे शाह दे ताई मुख ना वेखीए दा, आखे शाह ओना ताई वेख मुख फिर के दा। जदों नजूमिया ने पतरी सट के हिसाब लाया ते उन्हां बादशाह नूं दस्सिया, बादशाह सलामत, तुसी अपने पुत्र दा मुंह ना वेखना, जे तुसा मुंह वेख्या ते अन्ने हो जावोगे। बादशाह परेशान हो जाता है। इत्थे नजूमियों नूं की कहिंदे ने? आदे सादक भट्टी पेश करदा है तो की कहिंदे ने? कहन नजूमी तकी ना तू हो जावेगा अन्ना, ना कोई तेनू बुआ दिसना, ना कोई दिसे चन्ना। बादशाह ने तक लिया नू फिर पुल भुलेखे, फिर पुल भुलेखे अन्ना होया बादशाह उथे ना किसे नू वेखे। आज जदों बादशाह भुल भुलेखे अपने पुत्र नू वेख लिया ते बादशाह अन्ना हो गया। उथे बड़ा पछताया ते नजूमिया पुछन लगा, मैनू दसो एदा इलाज की है? नजूमिया दस्या, बादशाह तू साडी गल ते अमल नहीं कीता, हुण एक गुल बकौली दा फुल मंगा, ओ तेरी अखां ते लगेगा ते तेरी अखां ठीक हो जाणगियां। ते शायर इत्थे की लिखदा है? बादशाह ने फिर नजूमी ओथे यार बुलाए, कोई ते मेरे अन्नेपन दा दस्से यारो पाए। कह लगे नजूमी ओनू गल ना साडी मन्नी, फुल मंगा हुण गुल बकौली आवे साडे कमी। कह लगा सी बादशाह ते किथों फुल मंगावा, किथों फुल मंगावा, केड़ा इनू लैके आवे किसनू यार कलावा। बादशाह ने कम शहजादे मलूक दे जुम्मे ला दिता। शहजादा ताज मलूक शहर शहर ते नगर नगर खज्जल खराब हुंदा रहा, पर फुल लभना एडा सौखा काम नहीं सी। ओदे नाल एक ओदा दोस्त वजीरजादा तेजगाम भी हुंदा है। वो दोवें एक तवैफ दे कोठे ते जांदे ने जिहदा नाम दिलबर सी। ओदा की काम सी, जेड़ा शहजादा दे कोल आउंदा सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੌਸਰ ਖੇਡਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਸਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਤਾਜ ਮਲੂਕ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚੌਸਰ ਖੇਡੀ ਤੇ ਤਾਜ ਮਲੂਕ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਤਵੈਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਲ ਬਕੌਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ?
ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਤਾਜ ਮਲੂਕ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਰਾਤੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਦਰ ਬਦਰ ਹੋਏ, ਨਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਟਿੱਬੇ ਯਾਰੋ ਨਾ ਵੇਖਣ ਉਹ ਟੋਏ। ਆਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਖਾਦੀ ਉਥੋਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਫੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦੇ ਲੱਭੀਏ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ। ਅਤਵੈਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁੱਲ ਬਕੌਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਯਾਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਏ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿੰਨ ਦੀ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇਹ ਠੇਕੀ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਤੁਰ ਪਏ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ, ਕਰਦੇ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ। ਜਾ ਵੜੇ ਉਹ ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਜਣੋ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ। ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿੰਨ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੰਬਰ ਸਦਾਂਦਾ, ਲੱਭੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਤਲ ਉਥੋਂ ਜਿੰਨ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ। ਉਸ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਲੱਭਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿੰਨ ਕੈਦ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੀਰ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੰਨ ਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਆਕਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕੱਢਿਆ ਜਿੰਨ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਰ ਪਟਾਕਾ, ਨਾ ਜਿੰਨ ਨੇ ਸ਼ੀਰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਆਕਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਜਿੰਨ ਦੇ ਤਾਈ ਪਾਣਾ ਏਡੀ ਰੌਲੀ, ਲੈ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਸਜਣਾ ਗੁੱਲ ਬਕੌਲੀ। ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨ ਉਥੋਂ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦਰਾਡਾ, ਉੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾਵਾਂ ਔਕਾ ਪੈਂਦਾ ਡਾਡਾ। ਜਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਲ ਬਕੌਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਤਾਜ ਮਲੂਕ ਗੁੱਲ ਬਕੌਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਸੁੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤਾਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਗੂਠੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੂਠੀ ਵਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੂਠੀ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਲ ਬਕੌਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ੀਰ ਜਿੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਰ ਜਿੰਨ ਦੀ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ। ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁੱਲ ਬਕੌਲੀ ਤੇ ਹੋਈ ਅਜਬ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖੀ ਸੁੱਤੀ ਉੱਥੇ ਹੂਰਾਂ ਵਰਗੀ ਰਾਣੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਵੇਂਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਨਸਾਰ ਕਰਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਰੋ ਗੂਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਿਆ ਵਟਾਵੇ। ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨ ਦੇ ਵਾਪਸ ਗਾਰ ਚ ਆਵੇ, ਵਾਪਸ ਗਾਰ ਚ ਆਵੇ। ਉੱਠੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਜਾਂ ਉਸ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਝਾਤੀ। ਹੋਰ ਗੁੱਠੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਪਛਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕੰਬਰ ਜਿੰਨ ਦੀ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਪਰੀ ਰੂਪਫੁਲਾ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਰ ਕਹਾ ਜਿੰਨ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਛਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲਬਰ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲਬਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਤਾਜ ਮਲੂਕ ਦਿਲਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਤੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਮਲੂਕ ਦੇ 2 ਭਰਾ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਲ ਬਕੋਲੀਓ ਤੇ ਦਿਲਬਰ ਦੇ ਦਰ ਆਏ ਦਿਲਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਸੀ ਕੀਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਉਹ ਛੁਡਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਸਨ 2 ਮਲੂਕ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭਾਈਆਂ ਤਾਈ ਤਾਜ ਮਲੂਕ ਸੁਣਾਈ ਹੋਇਆ ਭਾਈਆਂ ਫੋਲੋਂ ਦੇ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਗਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਿਲਬਰ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜੁਲ ਮਲੂਕ ਦੇ 2 ਭਾਈ ਵੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਲ ਬਕੌਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਏ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੁੱਲ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਲ ਪਰੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕਾਫਰਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮਲੂਕ ਉਹਦੇ ਹੱਥੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਜਲ ਪਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਪਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਏ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਗੁੱਲ ਬਕੌਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਾਂ। ਕਾਫਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ GS ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।